ज्या स्टुडंट्सचे आपले प्रिव्हियस लेक्चर काही मिस झाले असतील, तर त्या विद्यार्थ्यांनी आपलं हे सगळे जे लेक्चर्स आहेत ते रेकॉर्ड होतात, यूट्यूबला आहेत आपल्या, त्यामुळे तुम्ही तिथे सुद्धा ते ऐकू शकता. Okay, students, once again, very good morning to one and all. Am I audible and the screen is clearly visible to all? Okay, let us start. Yes, let us start with the problems which we have covered in the last lecture. That problem number 1 was there. Pass the journal entries with the help of giving business transaction. We have already applied the golden rules of accountancy, that is personal account, real account and nominal account, and we have converted all those business transaction in the books of Raghavendra and passes the journal entries in his book. So similarly, with the help of this journal entry, we can also prepare the ledger account. If you remembered in the last lecture, I have already told you that ki what is accounting? Accounting is the recording. Recording means what? To record the business transaction in the books of accounting, which is called as a journal, that we have already prepared in the last lecture with the help of given business transaction. Now second is accounting is what? It is classifying. It means all recorded transaction in subsidiary books, it means in the journal books, are classified and posted into the main book of account. So that main book is called it as the ledger account. In the last lecture, we have seen the given problem, the given business transaction we have converted in the journal, and now we are going to prepare ledger account with the help of this journal entries. How it is to be prepared? Now see, students, in this lecture you will able to understand how to prepare the ledger account or ledger book. See, now you can observe in journal entries, the first account is cash account and second is a capital account. You can take this account and prepared the separate account. Maintain your entries in the separate account. It means in the first transaction, business transaction was Raghavendra started business by rupees 50,000. That we have converted into the journal, that cash account debit to capital account with the help of using the golden rules of account. Now the next step is what? To prepare ledger book and transfer those transaction in the books of that own particular account. It means, see, in the first transaction, uh, in this all journals, you can identify or you can make a separate note that which accounts you can prepared with the help of this journal. If you are observed, see, here first in the first transaction, cash account is given, second is capital account, third is goods account, that we can call it as a purchase account also. Then drawing account is given, again cash is repeated, so we are not taking this cash. We have already taken cash account. See, number 1 cash account, number 2 capital account, number 3 goods account, number 4 amol account, number 5 drawing account. Again see, cash is repeated, amol is repeated, cash is repeated, again goods is repeated, cash repeated, here cash repeated, capital repeated, goods repeated, amol repeated. So in the out of these 8 business transaction that we have converted into journal or prepared the journal, we have taken only 5 accounts. See, cash account, I'm going to repeat. स्टुडंट परत एकदा लक्ष द्या की आपण बिझनेस ट्रान्झॅक्शनची ही जर्नल त्या दिवशी तयार केले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट यूज करून. आता या अकाउंट मधले आपण फक्त 5 अकाउंट हे आपण सेपरेट करायचे. सी, इन द जर्नल एंट्री फर्स्ट एंट्री वॉज कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. इट मीन्स कॅश अकाउंट 1, कॅपिटल अकाउंट इज सेकंड. नंबर 3 गुड्स अकाउंट टू अमोल, गुड्स इज थर्ड, अमोल इज फोर्थ.
ड्रॉइंग अकाउंट फिफ्थ, अगेन कॅश रिपीटेड, आपण ऑलरेडी कॅश घेतलेलं आहे. ठीक आहे, अमोल रिपीट झालं, कॅश रिपीट झालं, गुड्स रिपीट झालं, कॅश रिपीट झालं. बरोबर आहे. म्हणजे टोटल 8 एंट्रीजमधनं किती अकाउंट्स तयार झालेत? 5 अकाउंट तयार झालेत. मग लेजर बुक कसं तयार करायचं? फर्स्ट कॅपिटल अकाउंट. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॅपिटल अकाउंट? कॅपिटल अकाउंट, you can write capital account in the middle of your ledger book. Then there are two sides, left side is debit side, right side is the credit side. Date, particulars, JF, that is journal folio. While preparing journal entries, we have taken LF, that is ledger folio. It indicates the number, and you can refer this LF, ledger folio, for the preparation of this ledger account. That is, you can take the journal folio. Then amount rupees. Again, the second part is date, particular, JF, and amount rupees. So there are two sides, debit side and the credit side. DR indicates debit side, CR indicates credit side. Similarly, capital account नंतर ड्रॉइंग अकाउंट, परचेस अकाउंट. या परचेस अकाउंटलाच तुम्ही गुड्स, कारण आपण गुड्स लिहिलं होतं ना, त्यामुळे इथे आपण गुड्स अकाउंट म्हणू, म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. मला असं वाटते त्या जर्नल एंट्री त्या दिवशी मी तुम्हाला सगळ्यांना लिहायला लावल्या होत्या, त्या तुमच्याकडे असतील. ठीक आहे. ड्रॉइंग अकाउंट, गुड्स अकाउंट, नंतर कॅश अकाउंट आणि नंतर अमूल अकाउंट, असे 5 अकाउंट आपल्याला लेजर बुकमध्ये ओपन करायचे. इथपर्यंत लक्षात आलं? परत एकदा नीट लक्ष द्या. या आपल्याला बिझनेस ट्रान्झॅक्शन दिल्या होत्या. या बिझनेस ट्रान्झॅक्शनला आपण गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज करून, म्हणजे पर्सनल, रिअल आणि नॉमिनलचे रूल लावून आपण काय केलं? ह्या जर्नल एंट्री केल्या. जसं कॅश अकाउंट टू कॅपिटल, गुड्स टू अमोल, ड्रॉइंग टू कॅश, अमोल टू कॅश, अशा 8 जर्नल एंट्री आपण, 8 बिझनेस ट्रान्झॅक्शनचे जर्नल एंट्री तयार केल्या. आता या 8 अकाउंट्स, येस येस, नाव out of these 8 journal entries, you have to find out, or you can prepare the 5 accounts in your ledger books. कसं काय 5? तर बघा, कॅश एक झालं, कॅपिटल दुसरं झालं, गुड्स तिसरं झालं, अमोल चौथं झालं आणि ड्रॉइंग 5वं झालं. कॅश नंतर बघा 12 तारखेच्या एंट्रीमध्ये इथे कॅश दिसते तुम्हाला, तर कॅश आपण ऑलरेडी वरनं घेतलेलं आहे. खाली मग बाकी सगळं रिपीट झालंय. अमोलही आपण ऑलरेडी घेतलंय, कॅशही आपण ऑलरेडी घेतलंय, गुड्सही घेतलंय, परत कॅशही घेतलंय. परत बघा 28 तारखेच्या एंट्रीमध्ये कॅश आपण ऑलरेडी प्रिपेअर केलंय, कॅपिटलही घेतलंय, गुड्सही घेतलंय आणि अमोलही घेतलंय. म्हणजे या 8 जर्नल एंट्रीमधनं आपण हे 5 अकाउंट इथे प्रिपेअर्ड करून घेतले. सो इन द लेजर बुक यू कॅन प्रिपेअर्ड कॅपिटल अकाउंट, drawing account, goods account, cash account, and the Amol account. Okay, there are both sides. The left side indicates the debit side, that is DR, and right side indicates the credit side, that is CR. Okay, now how to journalize, or how to posted this journal entry in the books of ledger. आता कॅपिटल अकाउंटची एंट्री. आता या एंट्री करताना काय लक्षात घ्यायचं? आता या एंट्री करताना बघा, तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल की पहिली एंट्री आता आपण स्टार्ट करू. पहिले काय दिलं होतं? 1 जुलै 2021, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. कॅश अकाउंट डेबिट टू, येस, फर्स्ट एंट्री काय होती बघा आता, की कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. आता ही एंट्री कशी करायची? नाउ यू कॅन सी हिअर इन द लेजर बुक, फर्स्ट इज कॅपिटल अकाउंट. मग इथे डेट टाका. डेट काय दिलेली आता तुम्हाला? कॅपिटल अकाउंट एंट्री अशी आहे तुमची, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. सो हाऊ टू राईट दिस एंट्री? सी, 1 जुलै 2021. नाउ एंट्री बाय कॅश अकाउंट. आज पहिल्यांदा हे लेजर शिकताय तुम्ही, त्यामुळे पहिले मी एक्सप्लेन करतो, तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या, म्हणजे तुम्हाला नंतर ते व्यवस्थित कळेल. आता ही एंट्री कशी कशी लिहायची? तर जर्नल फोलिओ इथे काही नाही येणार आणि अमाऊंट रुपीज इथे येणार 50,000. ठीक आहे. काय होती आपली पहिली एंट्री? कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. सो नाउ यू कॅन राईट हिअर बाय कॅश. When you are going to write any transaction on the right side,
you can use the word buy. And similarly, on the debit side, if you are going to posted any transaction, so you can write or you can denote it by using the word to. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही लेफ्ट राईट साईडला CR म्हणजे क्रेडिट साईडला काही लिहायला जाल, तर तिथे बाय हा शब्द पहिले यूज करायचा. आणि सिमिलरली तुम्ही जर कधी डेबिट साईडला पहिले काही लिहायला जाल, तर तिथे तुम्हाला टू हा शब्द इंडिकेट करावा लागेल. नाउ स्टुडंट सी हाऊ टू रीड दिस ट्रान्झॅक्शन इन द लेजर बुक. आता इथे आपण जर्नल एंट्री तर केली. काय होती आपली जर्नल एंट्री पहिली? कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. ही आपली जर्नल एंट्री झाली. बट सेम हाऊ यू कॅन पोस्टेड इट इन टू द लेजर बुकमध्ये तुम्ही ही कॅपिटल अकाउंटमध्ये कशी पोस्ट कराल? तर बाय कॅश अकाउंट. म्हणजे तुम्ही अशीच त्याला रीड करणार, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. सो दॅट्स वाय तुम्हाला हे लेफ्ट राईट साईडला म्हणजे बाय कॅश 50,000. आता सिमिलरली हीच एंट्री दोन ठिकाणी होणार, कारण कॅपिटल अकाउंटमध्ये ही केली आता आपण. आता हीच एंट्री आपल्याला कॅश अकाउंटमध्ये. मग आपलं कॅश अकाउंट कुठे? हे इथे दिसलं. मग हीच एंट्री कॅश अकाउंटमध्ये कसं होणार? तर इथे येणार 1 जुलै 2021. मग इथे येणार टू कॅपिटल अकाउंट. जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की राईट साईडला लेफ्ट साईडला म्हणजे डेबिट साईडला तुम्ही जर काही लिहाल, तर तिथे तुम्हाला टू यूज करावं लागेल. म्हणजे इथे तुम्ही रीड कशी कराल ही एंट्री? कॅश अकाउंट डेबिट टू, म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. लक्षात आलं? आता इथे जर्नल फोलिओ आणि अमाऊंट रुपीज तुमची येणार 50,000. लेजरमध्ये अशा प्रकारे एंट्री करतात. ही झाली पहिली एंट्री. आता परत दुसरी एंट्री नीट लक्षात घ्या, लगेच लक्षात येईल तुमच्या. दुसरी एंट्री काय दिलेली आहे बघा, की गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट. मग आता इथे दोन ठिकाणी हिचं तुम्हाला काय म्हणतात त्याला पोस्ट करावी लागेल. यू हॅव टू पोस्ट दिस जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेजर ॲट टू प्लेसेस. सो फर्स्ट प्लेस इज इन द गुड्स अकाउंट, ॲट सेकंड प्लेस इन द अमोल अकाउंट. When you are going to write this transaction, or when you are going to record it, posted this journal entry in the goods account, you can write it as goods account दिलेलं आहे. गुड्स अकाउंट डेबिट बघा तुमच्याकडे लिहिलेली असेलच, गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट. इथे बघा आता दुसरी एंट्री दिली, गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल. काय डेट होती इथे? 8 जुलै 2021. गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट. किती अमाऊंट होती? 21,000. आता हीच एंट्री तुम्हाला अमोलच्या अकाउंटमध्ये करावी लागेल. गुड्स अकाउंट डेबिट आहे, अमोल अकाउंट क्रेडिट आहे, म्हणजे हीच अमोलच्या अकाउंटमध्ये तुम्हाला या साईडला करावी लागेल. म्हणजे 8 जुलै 2021 इथे काय येणार? बाय गुड्स अकाउंट. म्हणजे गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट इथे काय झालंय? क्रेडिट. आणि अमाऊंट येणार 21,000. लक्षात आलं का या दोन एंट्रीज? स्टुडंट्स इंटर ओके, स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बॅकग्राऊंड, जे BSc इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचे स्टुडंट आहेत, त्यांना लक्षात आलं का? स्टुडंट्स आहात का तिथे? काय म्हटलं? काय म्हटलं? कुठे लिहिली मी? JF मध्ये? कुठे लिहिली JF मध्ये? अच्छा, चुकून झालं ते, इथे लिहायला पाहिजे 21,000. ओके ठीक आहे. ओके, पण त्याचं हे लक्षात आलं तुम्हाला स्ट्रक्चर, हाऊ टू राईट दिस ट्रान्झॅक्शन और हाऊ टू पोस्टेड, हाऊ टू प्रिपेअर द लेजर अकाउंट विथ युझिंग दिस जर्नल एंट्री. आता बघा तिसरी ट्रान्झॅक्शन, मी हे पूर्ण तुम्हाला करून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. ठीक आहे, परत एकदा रिपीट करतो, नीट लक्ष द्या. पहिली एंट्री होती बघा कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल, म्हणून आपण बघा कॅपिटल अकाउंट पहिले होतं, तर इथे बाय कॅश म्हणजे याचं रिडिंग कसं करायचं? कॅश अकाउंट डेबिट
टू कॅपिटल म्हणून क्रेडिट साईडला, कारण कॅपिटल हे क्रेडिट झालेलं आहे म्हणून बाय कॅश हे त्याच्या राईट साईडला आलेलं आहे म्हणून त्याचं रीडिंग असं आहे बाय कॅश म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. आणि एक्झॅक्टली तुम्ही जर कॅश अकाउंटमध्ये बघाल तर ही एंट्री कशी झालेली आहे, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. असं हे दिसतोय ना तुम्हाला तो आपलं हे कर्सर दिसतोय ना, मी हलवतोय त्याप्रमाणे मूव करतोय. म्हणजे ही ट्रान्झॅक्शन कशी रीड करायची, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. आणि एक्झॅक्टली जेव्हा आता कॅपिटल अकाउंट इथे काय झालेलं आहे, क्रेडिट झालेलं आहे, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. मग कॅपिटल क्रेडिट आहे आणि कॅश डेबिट आहे म्हणून हीच एंट्री आपण कॅपिटल अकाउंटला कशी केली आहे, बाय कॅश अकाउंट. ठीक आहे. आता सेकंड एंट्री काय होती, गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल. म्हणून मग बघा गुड्स अकाउंटमध्ये आपण काय केलं, गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल. आणि हीच एंट्री अमोलच्या बुकमध्ये कशी केली आहे, बाय गुड्स अकाउंट म्हणजे इथे गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल. ठीक आहे. आता तिसरी एंट्री आता तुम्ही सांगा मला कशी करणार, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कॅश. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कॅश अशी तिसरी आहे. तर आता ड्रॉइंग अकाउंटमध्ये मी कशी लिहिणार सांगा, ड्रॉइंग अकाउंटमध्ये कशी लिहिणार, यस कोण सांगेल, हां यस मोनाली देशमुख, बोला मोनाली कशी करणार. ड्रॉइंग अकाउंटच्या येस पहिले डेट मेन्शन करायची. येस किती होती ती डेट, 12 जुलै 2021 होती. ठीक आहे. म्हणजे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू काय होतं, कॅश अकाउंट. येस हां व्हेरी गुड. आणि अमाऊंट आहे आय थिंक 2000 रुपीज. ठीक आहे. येस. आणि आता याची दुसरी एंट्री करावी लागणार आहे का, कुठे कुठे, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. म्हणून कॅश अकाउंटला इथे परत येस येस कॅश अकाउंटला इथे परत 12/7/2021 आणि इथे येणार बाय बाय व्हेरी गुड बाय ड्रॉइंग अकाउंट अमाउंट 2000. व्हेरी गुड एक्सलंट मोनाली. येस. नाऊ द थर्ड ट्रान्झॅक्शन स्टुडंट्स. आता बघा तिसरी ट्रान्झॅक्शन दिलेली आहे, सॉरी तिसरी झाली. आता चौथी 15 जुलैची, अमोल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. अमोल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. आता मी हे अमोलच्या अकाउंटला कसं लिहू, पहिले कॅशच्या अकाउंटला कसं लिहू सांगा. आता सांगेल यस श्रद्धा वाघमारे, श्रद्धा वाघमारे किंवा त्या दिवशी अजून एक श्रद्धा होती आपल्या ह्याच्यात, श्रद्धा आय थिंक शिंदे का, श्रद्धा शिंदे. हां श्रद्धा शिंदे. येस सांगा कशी होईल एंट्री. स्टेटमेंट त्या दिवशी लिहून घेतलं नाही तुम्ही, असं ठीक आहे ठीक आहे ओके. 15 जुलै दिलेला आहे, अमोल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. अमोल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. आता ही एंट्री कॅश अकाउंटला कशी होणार, कॅश अकाउंटला कशी होणार, नाही कॅश अकाउंट आता तुम्हाला दिसतंय समोर बरोबर आहे. मी आता हे उजव्या हाताला लिहू का डाव्या हाताला लिहू, अमोलचं नाव, अमोलचं नाव मी नाही अमोलचं अकाउंटला करू ना एंट्री, पण पहिले कॅशलाही होणारच ना, कॅशलाही आपल्याला करावी लागणार आहे ना एंट्री. कशी करणार, कॅश अकाउंट, हे बघा परत एंट्री बघा 15 तारखेची काय दिलेली आहे, अमोल अकाउंट डेबिट टू कॅश. म्हणजे कॅश क्रेडिट झालेली आहे, कॅश क्रेडिट झालेली आहे म्हणून इथे 15 जुलै 2021 बाय अमोल अकाउंट. येस बाय अमोल अकाउंट, लक्षात आलं. आणि आता हीच एंट्री 15,000 आणि हीच एंट्री अमोलच्या अकाउंटमध्ये कशी होणार, तर अमोल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. ठीक आहे. बरोबर तुम्हाला प्रॅक्टिसनी ते लक्षात येईल. थोडं जरा सुरुवातीला होईल कन्फ्यूज पण प्रॅक्टिसनी होईल.
सॉरी किती अमाऊंट होती 15,000. येस, अमोल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. आणि डेट किती होती 15 जुलै 2021. ओके, इथपर्यंत आलं लक्षात. येस. आता बघा 15 जुलै नंतरची एंट्री होती बघा 24 जुलै. 24 जुलै, ठीक आहे. गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. आता श्रद्धा थोपटे, श्रद्धा आहे तिथे? येस. आदित्य कटके, आदित्य. येस, व्हेरी गुड. आहे का लक्ष आदित्य? येस, सांगू शकतो. हे बघ, हे बघ, हे बघ, आता आपली एंट्री काय आहे 24 जुलैची बघ. गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॅश अशी आपली जर्नल एंट्री आहे. आता याला आपण लेजरमध्ये टाकायचं आहे. मग लेजरमध्ये आपल्याला दोन अकाउंट दिसतील, एक गुड्स अकाउंट पण आहे आणि एक कॅश अकाउंट पण आहे. तर आता पहिले गुड्स अकाउंटला कुठे लिहू सांग मला. परत एंट्री बघ नीट. गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॅश 24 जुलै कुठे लिहू सांग. हा, गुड टू कॅश. म्हणजे कुठल्या साईडला लिहू. आपल्या सध्या आपण समोरासमोर नाहीये, त्यामुळे तू डावा उजवा असं सांगितलं तरी चालेल. गुड्स अकाउंटच्या कुठल्या साईडला लिहू, डाव्या साईडला लिहू का उजव्या साईडला लिहू? व्हेरी गुड, ठीक आहे, लेफ्ट साइड. सो 24 जुलै 2021, ठीक आहे. गुड्स अकाउंट डेबिट टू टू कॅश आहे ना, टू कॅश अकाउंट, ठीक आहे. किती अमाऊंट होती ती 8,000. आता हीच एंट्री गुड्स टू कॅश झालं. आता ह्याचीच रिफ्लेक्शन कॅशला पण आलं पाहिजे, म्हणून मग इथे काय येणार, बाय गुड्स अकाउंट. लक्षात आलं, बाय गुड्स. थोडी प्रॅक्टिस करावी लागेल तुम्हाला. बाय गुड्स अकाउंट इथे येणार 8,000, ठीक आहे. आता बघा पुढची एंट्री दिलेली आहे 24ची झाल्यानंतर 28. अंकिता, अंकिता मोरतळे आहे? येस, अंकिता 28 जुलै 2021 ची एंट्री कॅश टू कॅपिटल आहे. हो सॉरी, कॅश टू कॅपिटल. तर आता कॅपिटलला कुठे लिहू सांग. व्हेरी गुड. 28/7/2021 इथे येणार बाय कॅश, ठीक आहे. बाय कॅश इथे येणार 12,000, ठीक आहे. त्यानंतर येस, आणि सेकंड एंट्री की एवढीच एंट्री होईल ना, आता पुढे नाही होणार. होणार का? ओके ओके, येस येस. कॅश अकाउंट, येस, टू कॅपिटल म्हणजे 28/7/2021 इथे येणार टू कॅपिटल अकाउंट. ओके, आणि अमाऊंट येणार 12,000. येस. ओके, नाउ स्टुडंट, द लास्ट एंट्री गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट. आता कोण इनिशिएटिव्ह घेऊन सांगा, कोण सांगते? दिवेश, दिवेश साळुंके आहे का? दिवेश, येस. दिवेश, कशी होणार एंट्री? आता बघ, आता बघ, शेवटची एंट्री आहे 30 जुलैची बघ. गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट. मग आता हे गुड्स अकाउंटला कशी लिहायची सांग बरं. गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमोल कुठल्या साईडला लिहू, डाव्या हाताला लिहू का उजव्या हाताला? व्हेरी गुड. सो 30/7/2021 गुड्स टू काय होतं, टू अमोल अकाउंट. अमाऊंट 10,000, 10,000, ओके. आणि आता सेकंड एंट्री अमोलच्या अकाउंटमध्ये कुठल्या साईडला लिहू? राईट हँड, व्हेरी गुड. सो 30/7/2021 हिअर बाय गुड्स अकाउंट, व्हेरी गुड, बाय गुड्स अकाउंट, and the amount is 10,000. ओके. आता स्टुडंट्स इथून पुढे नीट लक्ष द्या. आता इथप्रकारे बघा, पहिली स्टेप अकाउंटन्सीची,
जसं अकाउंटन्सीची आपण हे बघितली काय म्हणतात डेफिनेशन, की अकाउंटिंग इज व्हॉट, अकाउंटिंग इज द रेकॉर्डिंग, क्लासिफाईंग, समरायझिंग अँड इंटरप्रेटिंग. ओके. सो अकाउंटिंग मधलं रेकॉर्डिंग झालं, रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन होत्या, त्या आपण जर्नल बुकमध्ये एंट्री केल्या. ठीक आहे. त्यानंतर आपण रेकॉर्डिंग नंतर आपलं क्लासिफाईंग, तर या ज्या जर्नल एंट्रीज आहेत या आपण त्या त्या अकाउंटला क्लासिफाय केल्या, विच इज कॉल्ड इट ॲज लेजर. ठीक आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट जो इथे आहे तो म्हणजे अकाउंटन्सीचा, तो म्हणजे हाऊ टू क्लोज द अकाउंट. अकाउंट क्लोज कसं करायचं किंवा अकाउंट क्लोज करावे लागतील आता तुम्हाला. लक्षात येते तुमच्या? म्हणजे आता ही झाली बघा कॅपिटल अकाउंटमध्ये, नीट लक्ष द्या. डेबिट साइड अँड क्रेडिट साइड इज गिवन. सो कॅपिटल अकाउंट, इफ यू आर गोइंग टू क्लोज दिस कॅपिटल अकाउंट, हाऊ? आता बघा तुम्हाला दोन्ही साईडला, डेबिट साईडला काहीच नाही आहे. स्टुडंट तुमचे माईक ऑन करा, म्हणजे मला असं लक्षात येईल की तुम्ही ऐकताय आणि उत्तर देताय. लक्षात येते? कॅपिटल अकाउंटला बघा, लेफ्ट साईडला डेबिट साईडला काहीच नाही आहे, क्रेडिट साईडला तुम्हाला दोन अमाऊंट दिलेल्या आहेत. आता काय करणार तुम्ही या ठिकाणी बघा, की पहिले तुम्हाला क्रेडिट साईड ही क्लोज करावी लागेल टोटल. टोटल किती झाली बघा, 50,000 प्लस 12,000 हाऊ मच? 62,000. स्टुडंट नीट लक्ष द्या, स्पेशली जे अकाउंट्स. बरं, मग सगळ्यांनी म्यूट करा, खूप डिस्टर्बन्स होत असेल तर म्यूट करा. ठीक आहे. नीट लक्ष द्या. द पर्पज इज काय, फक्त की तुम्ही लक्ष द्या नीट. आता जे कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे स्टुडंट आहे त्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे की अकाउंट क्लोज कसं केलं जाते, पण नॉन कॉमर्स बॅकग्राऊंड नीट लक्ष द्या, म्हणजे तुम्हाला एकदा स्टेप लक्षात आली की मग तुम्हाला ती कायम लक्षात राहील. आता या कॅपिटल अकाउंटमध्ये बघा डेबिट साईड दिली आणि क्रेडिट साईड दिलेली आहे. ठीक आहे. पण डेबिट साईडला डाव्या हाताला काहीच अमाऊंट नाही आहे, जिथे तुम्हाला क्रेडिट साईडला अमाऊंट दिसतील. तर इथे तुम्ही पहिले क्रेडिट साईड क्लोज करायची, म्हणजे टोटल किती झाली इथे 62,000. आणि याच्या खाली अशा दोन अंडरलाईन कराव्या लागतात. तो अकाउंटन्सीचा एक रूल आहे. म्हणजे समजा आता ही एक लाईन आणि त्याच्या खाली एक लाईन ऑलरेडी आहेतच. ठीक आहे. म्हणजे हे झालं अकाउंट क्लोज. आणि सेम हेच तुम्हाला डेबिट साईडच्या अमाऊंटमध्ये इथे 62,000नी अकाउंट काय झालं, क्लोज झालं. याला म्हणतात अकाउंट क्लोज. कॅपिटल अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ₹62,000. बट the remaining balance you can show at the end of the month or at the end of the year, whatever the situation. Here we are taking the monthly ledger book. So at the end date काय आहे जुलैची, 31 जुलै 2021. At the end of the ledger account, at the closing balance of a capital account is how much? 2 बॅलन्स, याला आपण बॅलन्सिंग फिगर म्हणतो. टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन. किती बॅलन्स कॅरीड डाऊन झाला तर 62,000. ही जी आहे ही तुमची बॅलन्सिंग अमाऊंट आहे, जी तुम्ही फाइंड आउट केली. लक्षात आलं? इथपर्यंत लक्षात आलं स्टुडंट? येस. आता नाऊ सी, कॅपिटल अकाउंट इज गिवन. डेबिट साईडला काहीच अमाऊंट नव्हती आणि क्रेडिट साईडला आपण 62,000नी अमाऊंट अकाउंट क्लोज केलं. मग आता जी बॅलन्सिंग फिगर आहे ती कुठल्या साईडला येणार तर डेबिट साईडला होणार. म्हणजे ज्या एक आपल्या सिम्पल लँग्वेजमध्ये सांगायचं झालं तर जिथे तुम्हाला कमी अमाऊंट किंवा जिथे काय म्हणतात त्याला एक गॅप भरून काढावी लागणार तुम्हाला, की ज्या साईडला जेवढा बॅलन्स कमी पडतो दॅट इज युअर बॅलन्सिंग अमाऊंट. बट फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट यू शुड टेक द हायर साईड फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग द सेम अकाउंट. नाऊ आता हा झाला तुमचा डेबिट बॅलन्स, आला तुमचा 62,000. आता बघा स्टुडंट, ड्रॉइंग अकाउंट आपण क्लोज करू. ड्रॉइंग अकाउंटला पण सेम झालेलं आहे बघा. डेबिटला 2,000 दिलेले आहेत पण क्रेडिटला काहीच नाही. म्हणून इथे आपण काय करणार, टोटल किती 2,000, म्हणजे डेबिट साईडला इथे हे झाले 2,000,
इथे आपण अंडरलाईन करून हे क्लोज केलं. सेम अमाऊंट आपण 2000 इकडे लिहिणार क्रेडिट साईडला. इथेही आपण अकाउंट क्लोज केलं. मग इथे सुद्धा ॲट द एंड ऑफ द मंथ बॅलन्सिंग फिगर किती राहिली. आता इकडे जसं टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन लिहिलं, तसं जेव्हा क्रेडिट साईडला बॅलन्सिंग फिगर येते तेव्हा तुम्हाला काय लावणार, बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. किती राहिली बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, 2000. म्हणजे ही या अकाउंटची बॅलन्सिंग फिगर तुमची ही झाली. आता बघा तिसरं अकाउंट आपण क्लोज करू. इथे सुद्धा तसंच झालंय बघा. गुड्स अकाउंटला सुद्धा काय झालंय की तुमच्या राईट साईडला काहीच अमाऊंट नाही, म्हणून इथे सुद्धा टोटल आपण लिहिणार आणि इथे सुद्धा हे अकाउंट क्लोज करणार. किती येणार बघा, 21 आणि 10 31 आणि 8 39, 39,000 हे अकाउंट क्लोज होणार. म्हणून मग लेफ्ट साईडलाही 39 आणि इथे राईट साईडला सुद्धा 39. म्हणजे ॲट द एंड ऑफ द मंथ you will get balancing figure on the credit side. म्हणून इथे टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन किती येणार, 39,000. आता इथे काही अमाऊंट नाही आहेत म्हणून आहे तीच अमाऊंट बॅलन्सिंग फिगर म्हणून येते. पण आता हेच तुम्ही कॅश अकाउंटला बघा. आता दोन्ही साईडला तुम्हाला अमाऊंट दिसतील. मग आता काय करायचं, या केसमध्ये वरच्या तिन्ही केस अशा होत्या की तुम्हाला फक्त एकच साईड रिकामी होती, त्यामुळे तुम्ही त्या पद्धतीने बघितलं. आता कॅश अकाउंटच्या वेळेला दोन्हीकडची टोटल करायची. डेबिट साईड म्हणजे डाव्या हाताची टोटल किती येते बघा, 50 आणि 12 म्हणजे 62,000 येते. आणि क्रेडिट साईडची टोटल बघा किती येते, तर 15 आणि 2 17 आणि 8 किती झाले, 20, 15 आणि 2 17 आणि 8 25,000. ओके, 25,000 झाले. म्हणजे विच अमाऊंट इज हायर, which amount is higher, 62,000. That's why you have to write total 62,000. म्हणजे 62,000 नी दोन्हीकडे तुम्हाला जी हायेस्ट असेल तेवढ्या अमाऊंटनी तुम्हाला अकाउंट क्लोज करावं लागतं. दॅट इज 62,000. नाऊ आता तुम्हाला कमी कुठे, शॉर्टेज कुठे पडतोय अमाऊंटचा, तर क्रेडिट साईडला. म्हणजे इथे क्रेडिट साईडची टोटल 15 आणि 8 23 आणि 2 25,000च येते. सो 62,000 minus 25,000, हाऊ मच, 37,000. So on the 31st July 21 your balancing figure was by balance carried down, your balancing figure was 37,000. लक्षात आलं. कॅश अकाउंटच्या बाबतीत काय झालं, तर डेबिट साईडची टोटल ही 62,000 होती, म्हणून दोन्हीकडे आपण 62,000 लिहून अकाउंट क्लोज केलं. मग आता शॉर्टेज कुठल्या साईडला पडत होता, तर क्रेडिट साईडला. कितीचा पडत होता, तर 37,000चा. कारण तिथे ऑलरेडी ज्या अमाऊंट होत्या त्याची टोटल 25,000 येत होती. सो 62,000 minus 25,000 दॅट इज 37,000. लक्षात आलं इथपर्यंत. सो दॅट इज युअर 37,000 is your balancing figure. Now अमोल अकाउंट इज गिवन. आता अमोल अकाउंटला सुद्धा दोन्हीकडे अमाऊंट आलेल्या आहेत बघा. आता तुम्हीच सांगा जरा कसं होणार, कुठल्या अमाऊंटनी आपण क्लोज करणार अकाउंट, विच इज द हायर साइड, क्रेडिट साइड इज, येस क्रेडिट साइड इज हायर. म्हणून येस, म्हणून टोटल क्रेडिट साइड 31,000नी इथे काय होणार, अकाउंट क्लोज होणार. दोन्हीकडे अकाउंट क्लोज 31,000. म्हणजे बॅलन्सिंग फिगर कुठे येणार आता, डेबिट साइड राईट साईडला. सो येस, म्हणून इथे काय येणार, टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन. हाऊ मच, 31 minus 15 that is 16,000. So that is your balancing figure. Got it? Yes sir. ठीक आहे, लक्षात आलं सगळ्यांच्या. आता आता बघा, आता याचा पुढचा पार्ट नीट लक्ष द्या स्टुडंट. काय सांगितलं होतं आपण डेफिनेशनमध्ये अकाउंटच्या, की अकाउंटिंग इज व्हॉट, इट इज द रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे रेकॉर्डिंग all the transaction in subsidiary books for the purpose of future records and references
अँड इट इज रेफर्ड ॲज जर्नल. म्हणजे बिझनेस ट्रान्झॅक्शनवरून आपण गोल्डन रूल्स यूज करून वी हॅव ऑलरेडी प्रिपेअर्ड द जर्नल. देन क्लासिफाईंग ऑल रेकॉर्डेड ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे जे काही जर्नल केलेल्या ट्रान्झॅक्शन्स होत्या दॅट वी हॅव ट्रान्सफर्ड इट इन टू द मेन बुक्स दॅट इज कॉल्ड लेजर. And now third one is the summarizing. All recorded transaction in main books will be summarized for the preparation of trial balance. For the preparation of trial balance, trading account, profit and loss account and the balance sheet. म्हणजे आता तुम्हाला इथे जे रिमेनिंग बॅलन्स राहिलेले आहेत बघा, ही प्रोसिजर आहे अकाउंटन्सीची. की पहिले तुमच्या बिझनेस ट्रान्झॅक्शन होत्या, त्याच्यावरनं तुम्ही गोल्डन रूल्स अप्लाय करून तुम्ही काय केलं, जर्नल एंट्री तयार केल्या. जर्नल एंट्रीवरनं तुम्ही इथे लेजर तयार केले. आता लेजरचे जे बॅलन्सिंग फिगर आहे त्याच्यावरून तुम्ही काय तयार करणार, तर तुम्ही तयार करणार ट्रायल बॅलन्स. सो इन द बुक्स ऑफ, दिसते सगळ्यांना, इन द बुक्स ऑफ, आपला ओनर कोण होता, राघवेंद्र. इन द बुक्स ऑफ राघवेंद्र, ट्रायल बॅलन्स ॲज ऑन ॲट द एंड ऑफ द मंथ, कारण आपण मंथली करतोय ना, त्यामुळे या मंथचा हा तुमचा येणार ट्रायल बॅलन्स. कसा तयार करणार तुम्ही, अगेन इन्सर्ट टेबल. सो फर्स्ट इज अ सिरियल नंबर, यू कॅन राईट or you can write the date also. Then second is the name of the account. Then again ledger folio, डेबिट अमाऊंट अँड द क्रेडिट अमाऊंट. आणि किती अकाउंट दिले होते, 5, म्हणून 1 2 3 4 5. लक्षात आलं. त्यामुळे आपण इथे सध्या सिरियल नंबर घेऊ, ठीक आहे. आणि डेट सगळ्यांची काय येणार, 31 येणार. शेवटचं बॅलन्सिंग फिगर ही प्रत्येकाची शेवटचीच आहे ना, 31 जुलैचीच आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी 31 जुलै लिहिण्यापेक्षा आपण वर लिहिलेलंच आहे की हा ट्रायल बॅलन्स आहे 31 जुलैचा, म्हणून आपण सिरियल नंबर घेतलाय. त्यानंतर नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट. त्यानंतर त्याचं लेजर फोलिओ जो काय असेल तो. त्यानंतर इथे तुमची डेबिट अमाऊंट रुपीज अँड द लास्ट वन इज द क्रेडिट अमाऊंट रुपीज. डेबिट अमाऊंट रुपीज अँड द क्रेडिट अमाऊंट रुपीज. ठीक आहे. आता बघा स्टुडंट्स, सगळ्यात पहिले आपले 5 अकाउंट होते, ठीक आहे. आता नेम ऑफ द अकाउंट, पहिलंच बघा कुठलं अकाउंट होतं आपलं, कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल अकाउंटचा हा बॅलन्सिंग फिगर जो आहे कॅपिटल अकाउंटचा, हा तुम्हाला काय दिसतो आहे, डेबिट साईडला दिसतोय, बट दॅट इज युअर क्रेडिट बॅलन्स. लक्षात येते, बिकॉज युअर क्रेडिट साईड was higher than the debit side. You got it? नीट लक्ष द्या. In the capital account, physically you can see कि your balancing figure is on the debit side, but technically your credit side is higher than your debit side. So that's why it is to be considered as the credit balance of capital account. म्हणून तुम्हाला ट्रायल बॅलन्समध्ये हा कसा शो करायचा आहे, तर कॅपिटल अकाउंट आणि ही अमाऊंट तुम्हाला किती होती बॅलन्सिंग फिगर, 62,000 तुम्हाला ती क्रेडिट साईडला लिहावी लागणार आहे. ठीक आहे, लक्षात आलं. आता सेकंड बघा, ड्रॉइंग अकाउंट. सो इन ड्रॉइंग अकाउंट काय झालेलं आहे, दिसताना तुम्हाला बॅलन्सिंग फिगर क्रेडिट साईडला दिसते, बट युअर डेबिट बॅलन्स इज हायर दॅन your credit, so it means it is expenditure or it is a loss. So that's why drawing account is a debit balance. म्हणून इथे सेकंड जे दिलेलं आहे तुम्हाला, drawing account is your debit balance. How much? 2,000. Now students see cash account, goods account. Goods account, you can see here, physically you can see the balancing figure on credit side,
but technically the debit side is higher than your credit side. So this is your debit balance or credit balance? Debit balance. So goods account is your debit balance, that is 39,000. चौथं काय दिलंय बघा, कॅश अकाउंट. आता कॅश अकाउंटला बघा, परत कुठला बॅलन्स येईल तुम्ही सांगा आता, डेबिट बॅलन्स का क्रेडिट बॅलन्स? कॅश अकाउंट. Cash account is a debit balance because debit side is higher than the credit side. That's why the balancing figure we can identify it on the credit side. Okay, so cash account, how much? किती काढली होती आपण ती? 37,000. So 37,000. 37 na? Cash account balancing figure is 37,000. Yes. And now last is Amol. So tell me, this is which balance? Debit balance or credit balance? Credit balance. Very good. Very good. Excellent. So Amol account is your credit balance. How much? Sorry, 16,000. So this is 16,000. Is your now, and one rule of this trial balance is what? Your both side gets matched. दोन्ही साइड तुमच्या या मॅच झाल्या पाहिजे. मर्ज मर्ज मर्ज. सो नाउ लास्ट इज युअर टोटल. बघा बरं दोन्ही साईडची टोटल येते का बरोबर का चुकते? दोन्ही साईडची टोटल करून बघा, व्हेरिएशन आहे का सेम आहे? सेम आहे. Yes, how much? 78,000. That is 78,000. So that's it, the preparation of the trial balance. Understood? Student, लक्षात आलं? ओके, सिंपल आहे का कठीण आहे? येस. त्यामुळे तुम्हाला 3 गोल्डन रूल्स फक्त माहिती पाहिजे अकाउंटन्सीचे, आणि हेच अकाउंटचं बेसिक आहे बरं. म्हणजे जिथून अकाउंट स्टार्ट होते दॅट की हेच आहे, व्हॉट इज ट्रान्झॅक्शन फर्स्ट. So you should know the transaction. So it is an exchange of things or dealing with the two parties. And transaction may be transaction are of two types, that is monetary and non-monetary. So the transaction which have a money or money's worth or a financial character, so it is called it as a monetary transaction, and that we only considered for the purpose of preparation of the balance sheet. ऑर्डिनरी ट्रान्झॅक्शन म्हणजे बार्टर सिस्टीम. प्रिव्हियसली बघा एक बार्टर सिस्टीम होती, वस्तूंच्या बदल्यात वस्तू, त्या आपण अकाउंटन्सीमध्ये कन्सिडर करत नाही. ओके, सो द सेकंड वन इज युअर golden rules of accountancy. Types of accounts: personal account, real account, and the nominal account. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. The rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. And the nominal account rule is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So with the help of these 3 types of accounts, you can prepare journal by converting this business transaction with using these golden rules of accounts. Now once your journal is prepared, you can easily identify the accounts from your journal entries, and you can mark or you can post the transaction as per their effect on the debit, either on the debit or credit side. After crediting or debiting or completing the or posting the transaction, then you can easily identify the balancing figure by closing each and every account. Once you find out the balancing figure, then you can prepare the trial balance. And once the trial balance is prepared, with the help of dual aspect or uh,
double entry system, the rule of double entry system. What is the rule of double entry system and what is double entry system, that I will explain you in tomorrow's lecture. आता आपल्याला पुढची स्टेप काय आहे अकाउंटन्सीची, की गोल्डन रूल्स झाले, त्याच्यावरून तुम्ही बिझनेस ट्रान्झॅक्शन जर्नल एंट्री केली, जर्नल एंट्रीवरनं तुम्ही लेजर अकाउंट प्रिपेअर केले, लेजर अकाउंटवरनं तुमचं ट्रायल बॅलन्स तयार झालं. आता ट्रायल बॅलन्स तुम्हाला दिलेली असेल प्रॉब्लेममध्ये, त्याच्या खाली तुम्हाला ॲडजस्टमेंट दिले असतील, त्याची डबल एंट्री म्हणजे डबल इफेक्ट करायचे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट कशी तयार करायची हे एक एक आपल्याला सायमल्टेनियसली करायचं आहे. त्यामुळे आता मी काय करेल, एक प्रॉब्लेम तुम्हाला देईल आणि आधी उद्याच्या सेशनमध्ये सगळं एक्सप्लेन करेल, सगळ्या टर्मिनॉलॉजीज. एक प्रॉब्लेम तुम्हाला देईल, त्याची तुम्ही शक्यतो सगळ्यांनी एक प्रिंटआउट काढून ठेवा, जे आपल्याला खूप व्यवस्थित होईल किंवा चांगलं त्याचा इम्पॅक्ट होईल. आणि मग तुमच्या हातात प्रिंटआउट असेल आणि मी इथे कसे इफेक्ट ते देतोय ते तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. म्हणजे आपलं ऑनलाईन सेशन जरी असलं तरी आपल्याला ते फिजिकलीच आपण शिकतोय असं आपल्याला तो फील येईल. फक्त तुम्ही आठवणीने, मी तुम्हाला वेल ॲडव्हान्स म्हणजे एक दिवस आधी तुम्हाला मी सांगेल, तो प्रॉब्लेम देईल, तसं तुम्ही आठवणीने प्रिंटआउट काढा आणि मग आपण तो फायनल अकाउंट कसं प्रिपेअर करायचं, अतिशय महत्त्वाचा पार्ट या अकाउंटन्सीमधला आहे. म्हणजे आपले तो पार्ट झाला की पहिले 2 युनिट्स जे आहेत ते आपले पूर्ण अकाउंटन्सीचे कव्हर होतात. त्यामुळे आपल्याला त्याला 2-3 दिवस तरी, म्हणजे हा आठवडा आपल्याला पूर्ण तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीटसाठी लागणार आहे. ओके students, so that's it for today's. I hope you understood. Is it? Yes, yes. Okay. Yes. हा बोल. आपल्या आपल्या हे जे आहे ना, RIMRD SEO, यूट्यूबला गेलं की RIMRD SEO टाकलं की त्याच्यामध्ये तुला अकाउंटचे लेक्चर दिसतील किंवा माझ्या नावाचं एक फोल्डर दिसेल, अभय पाठक. तर त्याच्यात तुला सगळे व्हिडिओ दिसतील आपल्या अकाउंटचे आतापर्यंतचे. ठीक आहे. ओके ओके स्टुडंट्स, आय होप यू अंडरस्टूड व्हेरी वेल. ठीक आहे, काही अडचण असेल, आता तुमचं नेक्स्ट सेशन आहे अमोल सरांचं, तर इथनं तुम्ही लेफ्ट झाल्यानंतर लगेच तिकडे जॉईन व्हाल. ओके, थँक्यू.